नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आपलो मेज़बान सिब्रास मुरुडेश्वरी काइकिनिस ऑनलाइन मुरुडेश्वर टुकून आज आपले सामने बराह रास्त सामने येवचो आणि जावपाचो बोले मौका मैसर जाला। आपला सामो बोले हेजे बरात नोटिफाय करून गेले होते की आज आमचे गव्हर्नमेंट मॉडल हायर प्रायमरी उर्दू बॉयज स्कूल मुरुडेश्वर जिकून ते आमचे जमातुल मुस्लिमीन मुरुडेश्वरचे दफ्तरचे बल्ले बिल मुकाबिल बले वाक़े अशे हेजे बारात आपलाक सामोको बदले काइकिनिस ऑनलाइन बजरियान बले मतला करून गेले होते आणि अल्हम्दुलिल्लाह आज बले तो वक्त ती घडी बले येऊन अशे की हिंगा नॅको आणि केसाप्स कोर बोलून जे कोणते असे कारवार टिकून तशरीफ फर्मा जे कोणते हिंगा डॉक्टर्सची टीम असे अल्हम्दुलिल्लाह आम्ही हेंचेकडे बले हे कॅम्पचे बारात मुख्तसरन बले सवालात करतले आणि हेजे बारात इंशाअल्लाह आमचे नाजरीन आम्ही रूबरू बले करवची कोशिश करतले की ऐसो बले हेंचो जे कोणतो कॅम्प मेडिकल कॅम्प बले मुनाकद केले होते का किस्मान बले मुनाकद केले आणि हेजे भितर बले आमची माणसाचो बले का किस्मान बले कोऑपरेशन राहलो केटली मनशे आयले बलान अक्सर बेशतर आपले सेहते सबब आणि बले मुतादिद बीमारियां सबब आम्ही बले बिल्कुल मुतफक्किर रहता हूँ आणि भटकल या तरीन बले कुंदापुर उडुपी या मोगलोर वगैरह बले वसून करून बाराहा बले आम्ही पलता हूँ की मानशे हॉस्पिटला भितर आपली बले बीमारी सबब बले बल्ली मुतफक्किर रहतात आणि बार बार बले हेजे बारात डॉक्टरांचे बले चक्कर बले काटते रहतात लिहाजा जितना आमचे साई भितर आमचे मोहल्ला भितर आणि आमच्या कदमाकडे जे कोणते इसले कॅम्प लागता तरीन यकीनन आम्ही बल्ले हेजो बले फायदा उखलूकास आणि आमचे सबबकच बल्ले हे आमच्या मोहल्ला भितर हो कॅम्प बले मुनाकद करून होते आणि अल्हम्दुलिल्लाह हेंको बल्ले आमचे सरीन बल्ले बिल्कुल कोऑपरेट करते वाटे जे कोणतो कॅम्प असे मुनाकद करून होते आणि अल्हम्दुलिल्लाह आज उत्तर कन्नडा डिस्ट्रिक्ट भितर हो जे कोणतो कॅम्प मुनाकद झाला बिलखास HIV बल्ले कंट्रोल करच्या सबब आणि बिल्कुल जड़ पासून बल्ले हे खत्म करच्या सबब हे जो इख्तिताम सबब बल्ले इसलिए सब बल्ले कॅम्प जे कोणते मुनाकद जाता आमचे प्रोजेक्ट मॅनेजर पूर्णिमा मैडम बोल बल्ले हिंगा मौजूद वाटे जे कोण बल्ले कारवार टुकून बल्ले तशरीफ हाडून वाटे फर्स्ट ऑफ ऑल वी वुड लाइक टू वेलकम यू मैम पूर्णिमा मैम फ्रॉम कारवार ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಆವಾಗ ನಾವು ಅವರಿಗೆ ತುಂಬ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇಂಥದ್ದು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡಿರೋದಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ನಾವು ಅವ್ರ ಬಾಯಿಂದನೇ ಇವಾಗ ಕೇಳ್ತೀವಿ ಈ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಹೇಗೆ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಆಯಿತು ಯಾವ ಕಡೆಯಿಂದ ಬಂದಿರೋದು ಅಂತೇಳಿ ಅವರು ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಪಬ್ಲಿಕ್ಕಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಮಸ್ಕಾರ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಪೂರ್ಣಿಮಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ನಾನು ನ್ಯಾಕೋ ಕೆಸಾಪ್ ಕೂರು CCTI ಕಾರವಾರ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಆಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನಮ್ಮ ಒಂದು ಗುರಿ ಏನಿದೆ ಅಂದರೆ 2030 ಅನ್ನೋವರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗೂ ಎಲ್ಲೂ HIV ಅನ್ನೋ ಹೆಸರು ಕೇಳಿ ಬರಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋದೊಂದು ನಮ್ಮದೊಂದು ಗುರಿ ಇದೆ. ಆ ಗುರಿ ಅಂಡರಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಥರ ಕ್ಯಾಂಪ್ಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, HIV ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಮತ್ತು ಸಿಫಿಲಿಸ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಮತ್ತು ಈಗ ಕೆಲವೊಂದು ಈಗ ನಮಗೆ ಈಗ ಹೆಪಟೈಟಿಸ್ B ಹೆಪಟೈಟಿಸ್ C ಅಂತ ಕೇಳಿರ್ಬೋದು, ಅದನ್ನು ಸಹ ಇರುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಶುಗರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಶುಗರು ಮತ್ತು HB ಟೆಸ್ಟು ಮತ್ತು BP ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ನಾವೇನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಹೆಲ್ತ್ ಚೆಕಪ್ಪನ್ನು. ಇದರಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಏನಾದ್ರೂ ನಮಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಇತ್ತು ಆ ಥರ ಏನಾದರೂ ಆದರೆ ನಾವು ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಿಗೆ ಇವರನ್ನು ರೆಫರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮ್ಯಾಮ್. ಇನ್ನೂವರೆಗೆ ನೀವು ಚೆಕಪ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಲ್ಲ ವಿತಿನ್ ನಮ್ಮ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಡಿಸ್ಟಿಕಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು HIV ನೆಗೆಟಿವ್ ಬಂದಿದೆಯಾ? ಅದ್ರದ್ದು ಎಲ್ಲ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬಂದಿರೋದು ಇನ್ನೂವರೆಗೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇದೆ. ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಇಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ. ಸದ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕ್ಯಾಂಪ್ ಮಾಡಿದವಾಗ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ನಾವು ನೋಡಿದ ಹಾಗೇನೆ ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ HIV ರೇಟು, ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. ನಾವೀಗ ಮೊನ್ನೆ ಇಲ್ಲೇ ಒಂದು ಚಂದ್ರಿತ್ಲಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ಯಾಂಪ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸುಮಾರು ಒಂದು 90 ಮೇಲೆ ಬಂದಿದ್ರು. ಪಾಸಿಟಿವ್ ಯಾವುದೂ ಬಂದಿಲ್ಲ, ನೆಗೆಟಿವ್ನೇ ಬಂದಿದೆ. ಬಟ್ ಇವತ್ತು ಸಹ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಯಾವುದೂ ಏನೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲದೂ ನೆಗೆಟಿವ್ನೇ ಇದೆ ಸರ್. ಓಕೆ, ಸಪೋಸ್ ಮ್ಯಾಮ್ ಇವಾಗ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಏನಿದೆ? ಆದರೆ ಅದೇನು ಡೇಂಜರಾ? ಫ್ಯೂಚರಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಅದು ಏನೋ ಡೆತ್ ಆಗುವ ಚಾನ್ಸ್ ಇರುತ್ತಾ ಅಥವಾ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗುವ ಚಾನ್ಸ್ ಇರುತ್ತಾ ಅಂತೇಳಿ ಅದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ನಮ್ಮ ವ್ಯೂವರ್ಸಿಗೆ ಹೇಳಿದರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಈಗ HIV ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರುವ ಹಂಗೇನೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬಂತು ಅಂದರೆ ಹೆದರುವಂಥ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಈಗ ಅದಕ್ಕೆ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಇದೆ. ಈಗ ಏನು ಅಂದರೆ ಈಗ ನಮಗೆ ಶುಗರ್ ಬಂದಿದೆ ಅಥವಾ BP ಬಂದಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ನಾವು ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಸ್ ತೊಗೊಳ್ಳಲ್ವಾ? ಈಗ ಲೈಫ್ ಲಾಂಗ್ ಈಗ ಶುಗರ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ ನಾವು ಲೈಫ್ ಲಾಂಗ್ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಒಂದು ಸಾಯಂಕಾಲ ಒಂದು ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಸ್ ತೊಗೊತೀವಿ. BP ಇದ್ರೂ ತೊಗೊತೀವಿ. ಅದೇ ಥರನೇ ಇದಕ್ಕೂ ಸಹ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ, ಹೆದರ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಈಗ ನಾವು ಈ ಥರ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮಾಡಿದವಾಗ ಬೈ ಚಾನ್ಸ್ ಬಂದರೆ ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಮಷಿನ್
ಮಷಿನರಿಯಲ್ಲಿ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಇದೆಲ್ಲ. ಈಗ ಮಷಿನ್ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ಬಹುದಲ್ವಾ, ಆ ಥರನೂ ಈಗ ರಾಂಗ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬಂದಿರಬಹುದು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಇದು ಒಂದೇ ರಿಸಲ್ಟ್ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಅನ್ನು ಕೊಡಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಮತ್ತೆ ಟೆಸ್ಟ್ಗಳಿರುತ್ತೆ. ಆ ಟೆಸ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ, ಇನ್ನೂ 2 ಟೆಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ. 2 ಟೆಸ್ಟನ್ನು ಮಾಡಿ ಅದರಲ್ಲೂ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬಂತು ಅಂದರೆ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇದಕ್ಕೆ AT ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ HIV-ಗೆ. AT ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದು ಕಾರವಾರದಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಕಾರವಾರ ಡಿಸ್ಟಿಕ್ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿನೇ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಇದೆ ಸರ್, ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನಿಲ್ಲ. ಈಗ ಸಿಪಿಲಿಸ್ ಬೈ ಚಾನ್ಸ್ ಏನಾದರೂ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬಂತು ಅಂದ್ರೂ ಅದು 1 ಮಂತಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ವೀಕ್ಲಿ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ನು ಆ ಥರದ್ದೆಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ. ಅದು ಸಹ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಸಿಪಿಲಿಸ್ ಎಲ್ಲ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ HIV ಇದೆ ನೋಡಿ, ಅದು ಈಗ ಒಮ್ಮೆ ಬಂತು ಅಂತಂದರೆ ಈಗ ಶುಗರು BP ಎಲ್ಲ ಇದ್ದಂಗೆನೆ ಲೈಫ್ ಲಾಂಗ್ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೇನೆ ಅದು ಇರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ತಗೊಂಡೇ ನಾವು ಜೀವನವನ್ನು ಸಾಗಿಸ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. 2006 2007 ಈಗ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬಂದಿರೋಂಥವ್ರು ಈಗಲೂ ಸಹ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಹೆಲ್ದಿಯಾಗಿ ಎಲ್ಲರ ಥರನೇ ಇದ್ದಾರೆ ಸರ್. ನೋಡಿದ್ರೆ ಯಾರು ನೋಡಿದ್ರು ಇವರಿಗೆ ಆರಾಮಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ 100% ಕ್ಯೂರ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮೆಡಿಸಿನ್ ತಗೊಂಡಿದ್ರೆ. ಕ್ಯೂರ್ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಬಟ್ ಈಗ ಅದೇ ನಾನು ಅಂದೆ ಅಲ್ಲ, ಶುಗರ್ BP ಇದ್ದವರು ಹೆಂಗ್ ಆರಾಮಾಗಿರ್ತಾರಲ್ವಾ, ಅದೇ ತರ ಹೆಲ್ದಿಯಾಗಿ ಇರ್ಬೋದು, ಹೆಲ್ದಿಯಾಗಿ ಜೀವನವನ್ನ ನಡೆಸ್ಬೋದು. ಕ್ಯೂರ್ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಯಾವುದೇ ಕ್ಯೂರ್ ಆಗುವಂತ ಬಂದಿಲ್ಲ, ಔಷಧಿ ಬಂದಿಲ್ಲ ಸರ್. ಓಕೆ ಮೇಡಮ್, ತುಂಬಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಮಾಡೆಲ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜನದ್ದು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಹೇಗಿತ್ತು, ಮತ್ತೆ ಏನಾದರೂ ನೀವು ಮೆಸೇಜ್ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಇದು ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀರಾ? ಫ್ಯೂಚರಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಪ್ಲಾನ್ ಇದೆಯಾ? ಹೆಲ್ತ್ ಬಗ್ಗೆ ಇಶ್ಯೂ ಏನಾದರೂ ಪಬ್ಲಿಕ್ಕಿಗೆ ನೀವು ಅಂದರೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಆಗಿ ನಮಗೆ ಈ ಹೆಡ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಇದ್ದಾರಲ್ವಾ, ಅವ್ರ ಹೆಸರು ನಿಸಾ ಸರ್ ಅವರು ತುಂಬ ನಮಗೆ ಒಳ್ಳೆ ವೆಲ್ಕಮ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟರು. ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸ್ಥಳಾವಕಾಶವನ್ನು ಸಹ ನೀವು ಸಹ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ. ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಾಯಿತು ಸರ್. ಆದ್ರೆ ಜನನೂ ಸಹ ಹಾಗೆ ಬಂದರು, ಒಬ್ರೊಬ್ರು. ಅಂದರೆ ಈಗ ಒಂದೇ ಸರಿ ಬಂದು ಗುಂಪು ಹಾಕಿದ್ರು ಸಹ ನಮಗೆ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. ಬಟ್ 1 by 1 ಅಂತೇಳಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರು. ಈಗ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 66-17 ಇಯರ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಆಯಿತು. ನಾವಿನ್ನು ಸಂಜೆ ತನಕ ಇದ್ರೂ ಇನ್ನೂ ತುಂಬ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಆದರೆ ನಮಗೆ ಕಾಲಾವಕಾಶ ಇಲ್ಲದ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೊರಡಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ. ಈ ಥರ ಇದೆ. ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಆಯಿತು. ಮತ್ತೆ ಏನಾದ್ರೂ ಈ ಥರದ್ದು ಇದ್ರೆ ನಾವು ಬರ್ತೀವಿ ಸರ್, ಇಲ್ಲಿ ಅವಶ್ಯ ಬರ್ತೀವಿ. ಬಂದು ಬೇರೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಸಿಸ್ಟರ್ ಸಹ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ಲ ಸರ್, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಇದೆ, ನಾಳೆನೂ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಇದೆ ಅಂತೇಳಿ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸರ್. ಅದು ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಮ್ಯಾಮ್, ವಿ ವಿಲ್ ಕೋಆಪರೇಟ್ ವಿತ್ ಯು ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ಶಾಲ್ಲಾ ವಿ ಹೋಪ್ ಅವರ್ ಪೀಪಲ್ ವಿಲ್ ಆಲ್ಸೋ ಇನ್ಶಾಲ್ಲಾ ಕೋಆಪರೇಟ್ ವಿತ್ ಯು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಟೈಮ್. ಇವಾಗ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಮೇಡಮ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರು ಬಂದು ನಮ್ಮ ಮುರುಡೇಶ್ವರದಿಂದ ತುಂಬ ಇರ್ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಮಾತಾಡ್ತಿರು. इन्फेंट मोस्टली बॉर्न बेबी के ನಾವು ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಗಳು ಹಾಕ್ತಿವಿ. सिर्फ नवाई केरीचे ही बलते वडे के बले 69 चढवा से रेकॉर्ड इजीकडे असे तेजे भीतर सिर्फ 29 चढवा बले इंजेक्शन घालून गेला. तरी आम्ही खुद बले वलखुकास के बले एटलो चढवा बले इंजेक्शन घालने तल्लो बले हो का रिझन का बोलून हेजे बारात जे कोणते किस्मान ही मॅडम जापली आम्ही बले बली मशकूर वाढा हिजो आणि ही एटले मुतफक्कीर राहून करून जे कोणते किस्मान ही बले पैगाम देऊन चाहली हेजे बारात आमचे जनाब हागलवाडी जवाद साहब बले आपले सर बले मुखातिब जातले. जवाद साहब आपण का बदल अस्सलाम वालेकुम. ये कोणती सुशीला मॅडम होते आमचे बल्लिका सिंग काम करता हर हफ्ता हर दिस हर घरे घरे येऊन करून आपोता ची चढवा तुम्ही इंजेक्शन मारा हेजन तुमका काही नुकसान नाही बल्ली फायदा असे इजो का मतलब का झाला हाल भीतर 43 चढवे आमची झाला छे 43 मಕ್ಕಳು ಆಗಿದಾರಲ್ಲ 43 चढवा भीतर सिर्फ 29 चढवा ते इंजेक्शन मारून गेला छे. बाकी आपण त्यांच्याकडे बार बार होता आणि त्यांच्या रिक्वेस्ट करता तुम्ही घाला काही नुकसान नाही हेजन फायदा का छे आइंदा चढवाची नसले सबको फायदा कोणती बीमारी पेलूचे नाही इंशाल्लाह कोणती बार बार त्यांच्याकडे रिक्वेस्ट करता झाले बावजीत कोते हिंगा आणि ते आमच्या पायाकडे येतात. हे नाही की आमका बैलूर वसा या गव्हर्नमेंट हॉस्पिटलाकडे होता नाक्यार वसा काही सांगते नाही ती आमची दर्गाकडे येतात आणि हर मासाको येतात हर दिसको आमच्याकडे रिक्वेस्ट करता का मला आपला ताऊन करा. आणि ही जो एक मकसद का असे बोलणार ती 100% हिंगा ही चढवा इंजेक्शन जाऊन वचुकास आणि ही चढवे हिंगाची सेहतमंद राहू का ही जो एक मकसद असे ती आपला कामयाब करून तुम्ही देसा म्हणून आमची आबुल्याकडे को आमची आवमाकडे को आणि आमचे जमाती माणसाकडे को ती रिक्वेस्ट केली ते आणि ही लिस्ट जो कोणती असे चढवाची नाव इंजेक्शन कोणी घालल नाही त्यांची सम्माची को लिस्ट असे ना ती जमाते आपण दिली ते तुम्ही जर अशी सांगा म्हणून ती बोलते वाटे ते तिचे बकोल आम्ही तर तिची जो कोणती जापणी तिक्क तुमका सांगलो मी 45 days ಗೆ ಪೆಂಟಾ ಫಸ್ಟ್ 45 days 2.5 ಪೆಂಟಾ ಸೆಕೆಂಡ್ 3.5 ಪೆಂಟಾ ಥರ್ಡ್ 9 ಮಂತ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ MR1 MR1
ಆಗ 1 and 4 month ಗೆ DPT, Mike 5 years DPT, 10 years DT, 16 year TD. ಅದು DT ಅಂತ ಮೊದಲು ಇತ್ತು. ಈಗ ಇತ್ತು, ಹಾ. ಮಾರ್ಚ್ ಫಸ್ಟ್ ಮಂಗಳವಾರ मार्च 5 तारीख मार्च 5 तारीख है इंशाल्लाह ती दरगाह भी येतली तेन जोगन ती चढवा आपली चढवा इंजेक्शन मारले ते इंशाल्लाह मार्च 5 तारीख येऊन करून जराशी इंजेक्शन मारून करून असुचे ನಾವು ಅದು ಮೀಸಲ್ಸ್ MR ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಉಂಟು. ಟೈಮ್ ಬರಿತೀವಿ. ಟೈಮ್ 4 years ಮಾರ್ಚ್ ಅವರ್ಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ನಾವು ಅದು ಡಿಸ್ಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ನಾವು ಹಾಕುದಿಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ. ನಮ್ಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಮಕ್ಕಳು, ಅದು ಅಷ್ಟು ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ. ನಮ್ಗೆ 5 ಮಕ್ಕಳಾದ್ರೂ ಬರ್ಲೇಬೇಕು. ಅದು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ನಾನು 4 ಮಕ್ಕಳು ಬಂದ್ರೂ ಕೂಡ ಹೊಡಿತೇನೆ, ನಾನು ಹೊಡಿತೇನೆ. ಆದ್ರೆ ಈಗ ಅದು ಹೊಡೆದಿ ನಾವು ಟೈಮ್ ಹಾಕ್ತೇವೆ. ಟೈಮ್ ಹಾಕಿ 4 hours ಆಯ್ತಂದ್ರೆ ನಾವು ಅದು ತಕೊಂಡು ವಾಪಸ್ ಡಿಸ್ಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ನಾವು. ಅದು ಮತ್ತು BCG 2 ಇಂಜೆಕ್ಷನ್. ನಾವು BCGನೂ ಹಾಗೆ 4 hours ಮಾತ್ರ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ 4 hours, ಇಡೀ ದಿವಸ ತಿಂಗಳು ಯೂಸ್ ಮಾಡುದಿಲ್ಲ. ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಪ್ರೈವೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಕೊಟ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುದಿಲ್ಲ. ನಮ್ದು ಅಷ್ಟು ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಷ್ಟು ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ನಮ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ಇರ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸ್ಟಾಫ್ नर्स. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಒಬ್ರು ಅಲ್ಲಿ स्टाफ ಇರ್ತಾರೆ. आणि यांची जोगंती चीजो अशे तुम्ही अगर हे पळून त्यांचे क्लिनर्स आणि यांची जोगंती इंजेक्शनाची क्वालिटी म्हणजे तुम्ही बैलूर हॉस्पिटला वचून करून पळोवंक शकता. ह्या बार बार आमकां आपवतात कारण बैलूर या तुम्ही इंशाल्लाह फोंसेकोंचो एक डेंटल कॅम्प आला. डेंटल कॅम्प फोंसे बैलूर भितर अशे तिंगा वचूचे आला वचू शकता कोणी सामने निक्के डॉक्टर येतले वाटेतकेन इंशाल्लाह तिंगा वचूचे. 1.5 45 ಡೇಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ 2.5 ಗೆ ಹಾಕ್ಬೇಕು. ಆ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಸಿಗುದಿಲ್ಲ. ಹಾಕ್ತೇವೆ ನಾವು ಕಂಟಿನ್ಯೂ 1 ವರ್ಷ ನಂತರ ಬಂದ್ರೂ ಕೂಡ. ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಪೆಂಟ 1 ವರ್ಷ ನಂತರ ಬಂದ್ರೂ ಕೂಡ ಅದೇ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು, ಮಾಡುದಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ. ಆದ್ರೆ ನಂದೊಂದು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ, ಒಂದು ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿದ್ಮೇಲೆ ಒಂದು ಮಗುವಿಗೆ ಹುಷಾರಿಲ್ಲದೆ 1 ತಿಂಗಳು 1 ವಾರ ಇರ್ತದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಾರ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬೈಲೂರು ಎಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಕಡೆ ನಮ್ಮ ಚುಚ್ಚುಮದ್ದು ಇರ್ತದೆ. ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವೆ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು, ಅಲ್ಲಿ ಉಂಟು ಇಲ್ಲಿ ಉಂಟು, ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಹಾಕಿ. ಇಲ್ಲ, ಒಂದು ಮಗುವಿಗೆ ಆರಾಮಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ 6 ತಿಂಗಳ ತನಕ ಮಗುವಿಗೆ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಹಾಕುದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಹೋಗಿದ್ದೇವೆ, ಕಫ ಆಗಿದೆ ಅಂತ. ನಾವ್ ಹೇಳೋದು ಎಷ್ಟೇ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್, ನೀವು ಮೇಡಮ್ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ, ಮೇಡಮ್ ಹತ್ರ ತೋರಿಸಿ, ಮೇಡಮ್ ಏನ್ ನಿಮ್ಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹಾಗೆ ನೀವು ಮಾಡಿ. ನಾವು ಹೇಳಿದ ಪ್ರಕಾರ ಈಗ ನಮ್ಮ ಸೆಷನ್ ಇರ್ತದೆ ದರ್ಗಾದಲ್ಲಿ, ನಾನು ಕರಿತೇವೆ. ಆದ್ರೆ ನಾವು ಅಂತ ಮಗುವಿಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದ್ದ ಮಗುವಿಗೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ, ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬೇಡ, ನಾನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರುದಿಲ್ಲ, ನೀವು ಬೈಲೂರು PSC ಗೆ ಹೋಗಿ ತೋರಿಸಿ. ಅವ್ರು ಓಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಹಾಕಿ. ಫಸ್ಟ್ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಇಮ್ಯುನೈಸೇಷನ್ ರೂಮಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ, ಫಸ್ಟ್ ಅವನ್ನೇ ಮೇಡಮ್ಗೆ ಹೋಗಿ ತೋರಿಸಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಆದ್ರೆ ಕೆಲವರು ಸುಮಾರು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಉಂಟು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನನ್ಗೀಗ ಮೊನ್ನೆನೇ ಈಗ ಮೆಸೇಜ್ ಹಾಕಾರೆ ನಂದು 64% ಆಗದೆ. ನಂದು 43 ಮಕ್ಕಳಾಗಿದೆ. ನಂದು ಆಗಿದ್ದು 29 ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಆಗದೆ, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಆಗದೆ. ಇಷ್ಟು ಮಕ್ಕಳು ನನ್ನ ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರೆ ನಾ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ, ನನ್ನ ಹತ್ರ ಲಿಸ್ಟ್ ಉಂಟು. ನಾನು ಲಿಸ್ಟ್ ಜಮಾತಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ, ಇಷ್ಟು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತ. ನಂಗೆ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಆಗ್ಬೇಕಂತ ನನ್ನೊಂದು ಗುರಿ. ನನ್ಗೆ ಒಂದು ಮಕ್ಕಳು ನನ್ನ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಇರಬಾರ್ದು, ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಆಗ್ಲೇಬೇಕಂತ ನಾವು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಕೊಂಡು 6ನೇ ವರ್ಷ. ನಾ ಒಂದು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಂದು ಗುರುವಾರ ಆದ್ರೆ ಬಿಡುದಿಲ್ಲ. ನಾನು ಮೊಬೈಲಲ್ಲಿ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ಎಲ್ಲ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅವರಿಗೆ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಹಾಕಿ ಅಂತೆ. ಆದ್ರೂ ಇಲ್ಲ, ಕೆಲವರು ಹಾಕ್ತಾರೆ, ಕೆಲವರು ಹುಷಾರಿಲ್ಲ ಅಂತ. ನಂದು ಒಂದಲ್ಲ, 100% ನನ್ನ ಇಮ್ಯುನೈಸೇಷನ್ ಆಗ್ಬೇಕು ನನ್ನ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ, ನನ್ಗೆ ಅಷ್ಟು. ಓಕೆ, ತುಂಬಾ ಧನ್ಯವಾದ ಮೇಡಮ್. ಇದರ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಸರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೆ ನಾಳೆ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಬಗ್ಗೆ, ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರ ಬೈಲೂರಲ್ಲಿ ಡೆಂಟಲ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಉಂಟು. ನೀವು ಸಹಕರಿಸಬೇಕು, ಎಲ್ಲರೂ ಬರ್ಬೇಕು. ಶೋರ್ಲಿ ವಿಲ್ ಕೋಆಪರೇಟ್. ಮತ್ತೆ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ನಾವು ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇವೆ. ಯಾಕೆಂತೇಳಿ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಈ ಒಂದು ಕ್ಯಾಂಪಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಒಂದು ಗೌರವಯುತವಾಗಿ ಬಂದು ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ, ನಮಗೆ ಎಲ್ಲ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮಗೆ ತುಂಬ ನಾವು ನಮ್ಮ ಸಹಕಾರಕ್ಕಿಂತ ನೀವು ಬರೋದು ದೊಡ್ಡದು. ಇವತ್ತು ನೀವು ಕಾರವಾರದಿಂದ ಬಂದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಹೆಲ್ತಿನ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ. ಇದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ತುಂಬ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಹೇಳಿ ನಾನು ಈ ಮಾತನ್ನು ನಾನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. थँक्यू. अल्हम्दुलिल्लाह, आज आम्ही जेकोणतेशे आपला हे सगळे जेकोणते टीम आहे सरी आम्ही रुबरू करवले. जेकोण बोले बिलखास कारवार टुकून बोलले हिंगा तशरीफ हाडले होते. आम्ही सामोसो बोले फर्दन मशकूर वाटाव. आणि आमचे जनाब जवाद साहब असो आम्ही बोले मशकूर वाटाव की ते आमचे बोले आवाज पर लब्बैक बोलून बोले आमका बोले मौका फराम केले. एडिटर हमीदुल्ला गैमा सरीन में रिपोर्टर सिब्रास मुरडेश्वरी, कायकिनी ऑनलाइन मीडिया.